ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر طے شدہ امریکی حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ قطر، سعودیہ، UAE نے درخواست کی کہ ہم ایران پر حملے کا منصوبہ مؤخر کر دیں۔ عرب ممالک کی درخواست پر حملہ مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ عرب رہنما سمجھتے ہیں کہ اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں اور ان کی رائے میں ایسا معاہدہ طے پا جائے گا جو دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ رہنما سمجھتے ہیں کہ معاہدے میں نہایت اہم نقطہ یہ ہوگا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم آج ایران پر طے شدہ حملہ نہیں کریں گے۔ میں نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ نہ ہو سکا تو ایران پر مکمل اور بڑے پیمانے پر حملے کے لیے کسی بھی لمحے تیار رہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر حملہ 2 سے 3 دن کے لیے مؤخر کیا۔ تہران کے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر ایسی ڈیل ہو کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم شاید مطمئن ہو جائیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران سے ڈیل ہونے کا اچھا موقع ہے۔ تو دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ جنگی دھمکیوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی دباؤ، دھونس یا دھمکی کے سامنے نہیں جھکے گا اور نہ ہی اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق پیر کو خطاب کرتے ہوئے مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن ایران کو مختصر وقت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں ناکام رہا، جس کے بعد اب ایرانی عوام اور حکام کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی دباؤ سے ایران خوفزدہ ہونے والا نہیں اور ملک اپنے موقف پر قائم رہے گا۔ ایرانی صدر نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جنگ مسلط کر کے بھی دیکھ لیا لیکن اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ایرانی عوام اور قیادت کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاہم ایرانی قوم متحد ہے اور متحد رہے۔ ملاقات ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایران کے لیے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی نے ملاقات کی ہے۔ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعاون تمام شعبوں میں بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ایران کے ثقافتی اور برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا اور دو طرفہ تعاون کو تمام شعبوں میں وسعت دینے کے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی، عوامی روابط اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پختہ عزم رکھتا ہے، قریبی رابطہ کاری اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے دو طرفہ روابط میں مثبت پیش رفت کا تسلسل کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے علاقائی امن، مکالمے اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو بھی اجاگر کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بات چیت پاکستان کی ثالثی کے ذریعے جاری ہے اور دونوں فریقین نے ایران کی حالیہ تجویز پر اپنے اپنے رد عمل اور آراء بھی ارسال کی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق ایران کی جنگ کے خاتمے پر توجہ ہے۔ مذاکرات کا عمل مکمل طور پر براہ راست نہیں بلکہ ثالثی چینل کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ترجمان نے واضح کیا کہ حالیہ پیش رفت کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان بنیادی اختلافات برقرار ہیں، تاہم رابطے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ ایران نے اپنی تجاویز پیش کر دی ہیں اور امریکہ کی جانب سے بھی جواب موصول ہوا ہے، جن پر مزید غور جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی اور عمانی تکنیکی ٹیموں نے گزشتہ ہفتے عمان میں آبنہ ہرمز محفوظ جہاز رانی کے طریقہ کار پر مذاکرات کیے اور دیگر متعلقہ فریقین کو ان کے ساتھ بھی آبنہ ہرمز کے طریقہ کار پر مسلسل رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ نئی تجاویز میں امریکہ نے ایرانی تیل پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ مذاکرات جاری رہنے تک امریکہ ایران تیل پر عائد پابندیوں سے عارضی طور پر دستبردار ہوگا۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ امریکہ نے ایران کے 25% منجمد فنڈز بحال کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ نے جوہری پروگرام کی حدود سمیت مذاکرات میں کچھ چیزوں پر لچک دکھائی۔ واشنگٹن نے ایران کے صرف 25% منجمد فنڈز بحال کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ تہران اپنے جوہری معاملے پر بعد کے مراحل میں بات چیت کرے گا۔ ترمیم شدہ تجویز میں جنگ کے مستقل خاتمے اور پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی مطالبات میں شامل ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت 10 ممالک نے غزہ کے شہریوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق مشترکہ مذمت کرنے والے ممالک میں پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین شامل ہیں۔ ان ممالک کے وزراء خارجہ نے مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ گلوبل سمود فلوٹیلا ایک پرامن شہری اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدام ہے۔ اس کا مقصد فلسطینی عوام کی سنگین انسانی مشکلات کی جانب سے عالمی توجہ مبذول کروانا ہے۔ وزراء خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں سابقہ فلوٹیلاز پر اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے امدادی مشن کے دوران سعد عیدی کی اسرائیل میں گرفتاری پر گہری تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو روکنا عالمی انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے۔ اپنے بیان میں گورنر سندھ نے کہا کہ سعد عیدی اور ان کے ساتھی مظلوم فلسطینی عوام کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان لے کر جا رہے تھے۔ ایسے فلاحی کارکنان کی گرفتاری انسان دوستی کے جذبے کو دبانے کی ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ گیریشن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تربیت کے معیار اور افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے کو سراہا۔ دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں زیر تربیت افسران سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جدید جنگی طریقہ کار تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور افسران کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ افسران جدید ٹیکنالوجی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے مکمل آگاہی حاصل کریں گی، یہ تاکہ پیشہ ورانہ صلاحیتیں مزید بہتر ہو سکیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کرنے والی قوتیں ہمیشہ ناکام رہیں گی۔ افواج پاکستان ہر چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت۔ معیشت سے جڑی یہ خبر آپ کو دل چلے، پاکستان نے قرض میں کمی کا فریم ورک IMF کو پیش کر دیا ہے۔ IMF کو پیش کردہ فریم ورک کے مطابق اگلے سال قرض GDP کے 67.4% پر لایا جائے گا، جبکہ 2034 تک قرض ٹو GDP 55.7% کرنے کا فریم ورک ہے۔ 2028 میں قرض ٹو GDP شرح 64.7% اور 2019 میں 61.6% تک لائی جائے گی۔ دستاویز کے مطابق 2033 میں 56.8% اور 2034 میں قرضے کی GDP کا 55.7% ہوں گے۔ IMF کے مطابق قرض میں کمی کے لیے ٹیکس اصلاحات ضروری ہیں۔ اخراجات پر کنٹرول نہ کیا گیا تو قرضوں کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ قرض میں کمی کے لیے FBR اور توانائی شعبوں میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ اصلاحات کے بغیر قرضوں میں کمی کے فریم ورک پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ IMF کا کہنا ہے کہ قرض میں کمی کے لیے ٹیکس نیٹ وسیع کرنا اور ریاستی اداروں کے نقصانات کم کرنا ہوں گے۔ توانائی شعبے کا گردشی قرض کنٹرول کر کے بیرونی فائنینسنگ ذرائع مستحکم بنانا ہوں گے۔ حکومت نے انشورنس سیکٹر میں اصلاحات اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے قومی اسمبلی میں انشورنس بل 2026 پیش کر دیا ہے۔ مجوزہ بل کے تحت 25 سال پرانے انشورنس آرڈیننس کی جگہ نیا قانون نافذ کیا جائے گا۔ بل میں غیر ملکی انشورنس اور ری انشورنس کمپنیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت دینے، انشورنس کلیمز کی تیز ادائیگی اور تنازعات کے فوری حل کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل انشورنس اور انشور ٹیک مصنوعات کو قانونی حیثیت دینے کی سفارش بھی شامل ہے۔ SECP کے مطابق نئے قانون کے تحت مستقل لائسنسنگ نظام، رسک بیسڈ کیپٹل فریم ورک اور سالوینسی مینجمنٹ متعارف کرائی جائے گی، جبکہ پالیسی ہولڈرز کے تحت ان کی تحفظ اور مس لیڈنگ فروخت کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ چیئرمین SECP ڈاکٹر کبیر سدھو کا کہنا ہے کہ مضبوط انشورنس سیکٹر معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے اور نیا بل شہریوں، کاروبار اور ذرات کو بہتر مالی تحفظ فراہم کرے گا۔ اور پاکستان میں کاروباری ماحول میں بہتری کے باعث نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ SECP کے مطابق فروری تا اپریل 2026 کے دوران 10,511 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 21% زیادہ ہیں۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر SECP مسرت جبین کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں، جبکہ ایک ماہ میں 4,082 کمپنیوں کی ریکارڈ رجسٹریشن کی گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے CEO فرخ سبزواری کے مطابق آئندہ 12 ماہ میں 10 سے 12 IPOs متوقع ہیں، جبکہ CDS حکام نے پاکستان کیپٹل مارکیٹ کو دنیا کی بہترین مارکیٹس میں شامل کر دیا ہے۔
सिंध असम्बली के इजलास में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि BRT मनसूबे में मुख्तलिफ मसाइल पेश आए हैं। डॉलर की कीमत में इजाफे के बायस मनसूबे की लागत पर असर पड़ा और कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी लागत बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। आवाम के पैसे बचाने के लिए खुद FWO से बात की। उन्होंने कहा कि BRT मनसूबा आइंदा नस्ल के लिए बनाया जा रहा है और इसमें ताख़ीर या मसाइल के बावजूद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोताही नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि कुछ मसाइल वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से भी पैदा हुए, जबकि डॉलर रेट में इजाफे ने पूरे मुल्क की तरक्याती मनसूबों को मुतासिर किया है। सीनियर वज़ीर ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि मनसूबा मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने शारे भुट्टो को पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर मनसूबा करार देते हुए कहा कि पहले बसें खरीद कर चलाना आसान था, लेकिन मौजूदा मनसूबे मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कराची में बढ़ती हुई गर्मी ग्लोबल वार्मिंग के असरात की निशानदेही कर रही है। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदार क़यादत मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करती है और पाकिस्तान के इदारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शाहराए भुट्टो को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद शहरियों को सफ़र में नुमाया आसानी हासिल होगी। उन्होंने बताया कि 22 मई को बिलावल भुट्टो जरदारी शाहराए भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची ने कहा कि शहर में तरक्याती काम जारी हैं और हुकूमत शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इक़दामात कर रही है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने कहा है कि मलीर हॉल्ट तक घग्गर पाठक रोड को जदीद, महफूज और खूबसूरत गेटवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जबकि शाहरा से तमाम तजावुजात फौरी ख़त्म करने की हिदायत भी जारी की गई। उन्होंने कमिश्नर कराची को तजावुजात के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत देते हुए कहा कि DIG ट्रैफिक तामीराती काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान यकीनी बनाएं ताकि शहरियों को कम से कम मुश्किलात का सामना हो। चीफ सेक्रेटरी सिंध का ये भी कहना था कि ये मनसूबा कराची के दाखिली रास्ते को एक महफूज, मुनज़्ज़म और अवाम दोस्त कॉरिडोर में तब्दील करेगा। सूबाई वज़ीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी ने कहा कि मलीर हॉल्ट तक घग्गर पाठक रोड कराची में दाखिले की अहम शाहराह है और सिंध हुकूमत ने इसे कुशादा, जदीद और खूबसूरत बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मनसूबा 3 माह में मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों को ट्रैफिक मसाइल से रिलीफ फराहम किया जा सके। और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल केस में मुल्जिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका ने सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुजरिम उमर हयात को डकैती की दफ़ात और घर में घुसने की दफ़ात समेत 3 दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 24 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दौरान समाअत अदालत में मुल्जिम उमर हयात की कॉल्स और चैट के स्क्रीनशॉट्स पेश किए गए। समाअत के दौरान ही मुद्दई के वकील ने मुल्जिम को 2 बार सजाए मौत देने की इस्तदा की। मुल्जिम के वकील ने अदालत में अपने दलाइल में कहा कि मुल्जिम उमर हयात ने स्टेट काउंसिल और ट्रायल कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। 2 दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। पहले से सोच कर रखना कि मुल्जिम को सजाए मौत देना है, ज़्यादती होगी। अनमोल उर्फ पिंकी के ऑनलाइन आइस फरोशी नेटवर्क से मुतालिक नई तफसीलात सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान मुनशियात की तरसील के लिए गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का नाम और बैग्स इस्तेमाल करते रहे। कुछ माह कबल एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो भी सामने आई है, जिसमें एक राइडर को पार्सल पहुंचाते देखा जा सकता है। वीडियो में ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड के बैग्स भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर मुनशियात की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो दूसरी जानिब मुनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत ने 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील। मलका कोइन अनमोल उर्फ पिंकी के मनशियात केस से मुतालिक IG सिंध के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, मनशियात इस्तेमाल करने और ख़रीदारी में कई मुअज़्ज़िज़ लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन नाम बताने से गुरेज़ां। बोले कि गिरफ्तार पिंकी गुज़िश्ता 15 साल से मनशियात के धंधे में मुलव्विस थी। मुल्ज़िमा नौजवानों को मनशियात फराहम कर रही थी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खिताब करते हुए IG सिंध जावेद आलमोजो ने कहा कि मुल्ज़िमा पिंकी तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त से बाहर थी और ज्यादातर लाहौर में मुकीम रही। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमा नौजवानों को मुनशियात फराहम करने में मुलव्विस थी, जबकि दौरान तफ्तीश कई अहम और बाअसर शख्सियात के नाम भी सामने आए हैं। IG सिंध ने कहा कि मुनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। पिंकी की बात आ गई, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखिए, अगर 15 साल से ये खातून
काबू में नहीं हो रही थी, काबू में हुई। 2-3 मरतबा पंजाब पुलिस ने पकड़ा, 2-3 मरतबा हमारे यहाँ भी उस पर पर्चे हुए, लेकिन ये क्योंकि ज़्यादा अरसा रहती थी लाहौर में तो हमें प्रॉब्लम हो गई। तो लाहौर से किसी तरह हमने उसको वू करके बुलाया, पकड़ा। तो ये हमारी ये तो गुड वर्क होना चाहिए कि जी इतनी बड़ी जो हमारे स्कूल में बच्चों को, यंग एज के बच्चों को हेरोइन दे रही है। मैं आपके साथ वो लिस्ट जो अभी तक नाम आए हैं वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं। जावेद आलम ओढो ने मजीद कहा कि कराची समेत सिंध भर में अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है। उन्होंने वाजे किया कि मुनशियात इस्तेमाल करने वालों के इलाज पर तवज्जो दी जाएगी, जबकि मुनशियात फरोशी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। हमने फोकस रखा है कि जो अब्यूज़र है, यूज़र है, उसका हम कोशिश करेंगे कि उसको इलाज करवाएं, उसकी फैमिली को बताएं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। आईजी सिंध का कहना था कि नौजवान नस्ल को मुनशियात जैसी लानत से बचाने के लिए पुलिस और दीगर इदारे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयां जारी रखेंगे, जबकि मुनशियात के नेटवर्क से जुड़े तमाम अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अनमोल उर्फ पिंकी को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने रिपोर्ट आईजी सिंध और कराची पुलिस चीफ को भिजवा दी है। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और अहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही सामने आई है। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राबितों का इंकशाफ हुआ है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अनमोल और पिंकी के मामले में वज़ीर आला पुलिस हुकाम की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसकी इंक्वायरी डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच की जानिब से की गई। आज डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच की जानिब से मुकम्मल करके आला पुलिस अफसरान को रवाना की गई है। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है जोन के आला पुलिस अफसर और एसएचओ गार्डन उनकी आपस में मुबैना तौर पर जो है वो शेयरिंग का सिलसिला जारी था और पिंकी की अदालत में पेशी के मुतालिक लम्हा वलमे की शेयरिंग का भी सिलसिला जारी था। रिपोर्ट में संगीन गफलत का मुजाहरा किया गया पुलिस अफसरान और एहलकारों की जानिब से और पिंकी को अदालत में मोबाइल फोन भी बाद जो अफसरान थे उनमें से एसएचओ गार्डन, एसआईओ और आईओ को मुअत्तल किया जा चुका है, जबकि जो साउथ जोन के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इससे कबल भी आला पुलिस हुकाम की जानिब से इस चीज का नोटिस लिया गया था और मीडिया में इस तरह की पेशी पे प्रोटोकॉल के हवाले से खबर भी नशर की गई थी, जिसके बाद जो पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको मुअत्तल किया गया। उसके साथ साथ आला पुलिस अफसरान की जानिब से शदीद बरहमी का इंतजार किया था और इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की गई थी, जो आज डीआईजी वेस्ट इरफान बलूच की जानिब से आला पुलिस हुकाम को अर्साल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे एएनएफ ने मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गई हैं। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 94 किलो से जायद मनशियात बरामद की गई है, जिनकी मालियत 33 लाख रुपए से जायद बताई जाती है। कार्रवाई तालीमी इदारों के एतराफ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं। बोर्ड बेसन कराची के करीब एक मुलजिम से 6 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद हुई है, जिसने तलबा को मनशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ भी किया। बहादराबाद लाहौर के करीब स्कूल के सामने गाड़ी से 30 किलो चर्स बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहराब गोट के करीब कार्रवाई में 12 किलो चर्स जबकि 2 बरामद हुई हैं और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। मलीर के इलाके में 2 मुलजिमान से 1.4 किलो चर्स और 80 ग्राम अफ्यून बरामद हुई है। इसी तरह खयाबान बुखारी में एक फ्लैट से शराब की 50 बोतलें बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। एएनएफ के मुताबिक तमाम मुकदमात इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तुम पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, तुम 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को क्यों रोक रहे हो? रास्ता खोलो।
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का पुलिस अफसर से मुतालबा। वज़ीर आला के साथ पीटीआई कारकुनान ने शीम शीम के नारे लगाए। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 26 नंबर चौंगी पर रोक लिया गया, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस से तल्ख कलामी हो गई। इस्लामाबाद पुलिस से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सीख पा हो गए। पुलिस ने 26 नंबर चौंगी पर कंटेनर्स लगा दिए। रुकावटें खड़ी होने से एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक बहाव में मुसलसल खलल से मोटरवे पर गाड़ियों की कतारें लगना शुरू हो गईं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई फैमिली मेंबर अडियाला जेल नहीं पहुंचा। मुलाकात की फहरिस्त के मुताबिक भी कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। और अब आपको बताएंगे नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 150वें यौम पैदाइश के मौके पर एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत पेश करना था। सेमिनार की सदारत डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी ने की, जिसमें तलबा, असातिज़ा और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी, आइनी जद्दोजहद और ख़िदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। डायरेक्टर नमल यूनिवर्सिटी के मुताबिक इस तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को कायद-ए-आज़म की खिदमात और जदोजहद से रोशनास कराना है, ताकि वो इनके विज़न को समझ सकें। चेयरमैन कायद-ए-आज़म फाउंडेशन डॉक्टर आसिफ रियाज ने सेमिनार को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी नई नस्ल के लिए मशाल राह है। सदर अंजुमन फ़ैज़ुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद ने भी तकरीब को खुशाइन करार दिया। शुरका ने इस अज़म का इजहार किया कि वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के मुताबिक मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। सिंध रेंजर्स ने सुरजानी में कार्रवाई करते हुए मल्ला गिरोह के 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्ज़िमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई, जहां गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, एमुनेशन, मोबाइल फ़ोन्स, नकदी और छीनी गई मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। रेंजर्स हुक्काम का ये भी कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, मोबाइल फ़ोन छीनने और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में सरगर्म थे, जबकि गिरोह के सरगना ने दौरानी तफ्तीश एक बड़े डकैती केस का भी इंकशाफ किया है। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं और वो पहले भी जेल जा चुके हैं, जबकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्हें पुलिस के हवाले कर